ایک سودا ہوا، مصطفیٰ جان رحمت نے ایک جانور کا سودا کیا، اس اعرابی سے آپ نے کہا کہ چلو میرے گھر میں تم کو دام دیتا ہوں. دام فکس ہو چکا ہے. اب آگے آگے حضور جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے اپنا جانور، سواری کا جانور لے کے چلا آ رہا ہے. کسی نے دام زیادہ لگا دیا تو اس نے پلٹ کے کہا کہ اگر آپ کو لینا ہو تو آپ لے لیجئے، دام طے کر لیجئے. حضور پلٹے، آپ نے فرمایا دام تو فکس ہو چکا ہے، قیمت تو طے ہو چکی ہے، تو پھر دوبارہ دام طے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا اگر دام طے ہو چکا ہے، قیمت مقرر ہو چکی ہے تو گواہ پیش کریں. لوگ جھوٹی گواہیاں نہیں دیا کرتے. آج لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں. تو کہا اگر آپ سچے ہیں تو کوئی گواہ پیش کر دیں جو گواہی دے دے کہ میں نے سودا طے کر لیا ہے، قیمت مقرر ہو چکی ہے. چونکہ اتفاق سے جب سودا ہو رہا تھا تو حضور اور اس کے علاوہ کوئی تیسرا موجود نہیں تھا. اب بھیڑ اکٹھا ہو گئی، تمام صحابہ بھی اکٹھا ہو گئے. اب کوئی گواہ جب تھا ہی نہیں تو گواہی کون دے؟ باتیں ہو رہی تھی. اللہ کے نبی کے صحابی حضرت خزیمہ ادھر سے گزر گئے. آپ نے دیکھا کہ چند لوگوں کا مجمع ہے. مصطفیٰ جان رحمت کا چاند کا چند جو ہے چہرہ نظر آ گیا. حضور کی خدمت قریب ہو گئے. اور اس کے بعد جب سارا منظر حال، سارا معاملہ آپ نے سنا کہ یہ شخص جو ہے جانور فروخت کر چکا ہے یا پھر ایک گواہ کا مطالبہ کر رہا ہے. اور اتفاق سے حضور کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، حضور تنہا تھے، یہ بھی تنہا تھا، دو لوگ کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا. حضرت خزیمہ مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور اس کے بعد کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جانور مصطفیٰ نے خریدا ہے. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں. اب مسلمان، ایک معمولی مسلمان جھوٹ نہیں بولتا تو مصطفیٰ کے صحابی سے جھوٹ کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ گھوڑا، یہ جانور جو ہے حضور نے تم سے خرید لیا ہے. تمہیں گواہی چاہیے تھی نا، لو میں گواہی دیتا ہوں. اب وہ شخص ہار گیا. یار میں نے گواہی کا مطالبہ کیا تھا، گواہ تو مل گیا. گھوڑے کی لگام پکڑائی، قیمت مقرر جو ہوئی تھی وہ قیمت دے دی گئی، واپس چلا گیا. مجمع چھٹ گیا. اب تنہا حضرت خزیمہ بچے، حضور بچے. حضور نے کہا خزیمہ یا رسول اللہ حاضر ہوں. کہا تم تو وہاں تھے نہیں. کہا جی بالکل نہیں تھا. کہا پھر گواہی کیسے دے دی؟ جب تم تھے نہیں تو تم نے گواہی کیسے دی؟ حضرت خزیمہ کا جواب سنو. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جنت کے بارے میں بتایا، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا. آپ نے دوزخ کے بارے میں بتایا، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا. آپ نے قیامت کے بارے میں بتایا، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا. آپ نے خدا کی ذات کا تعارف کروایا، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن خدا پر ایمان لے آئے. یا رسول اللہ جب آسمانوں کی باتیں بغیر دیکھے ہم آپ کی زبان سے سن کر کے ایمان لا سکتے ہیں، یہ تو زمین کا مسئلہ ہے، یہ تو زمین کا معاملہ ہے. جب ہم آسمانوں کی، عالم برزخ کی اور عالم قیامت کی باتوں پر صرف آپ کی زبان سے سن کر کے ایمان لاتے ہیں تو حضور دنیا کی معاملات میں، دنیا کی باتوں پر گواہی دے دینا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یا رسول اللہ صداقت کا معیار ہماری آنکھیں نہیں ہیں، آپ کی زبان نبوت ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہماری آنکھوں کا دیکھا ہوا جھوٹا ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی بات، حضور کی زبان سے نکلی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. تو صحابہ یہ عقیدہ رکھتے تھے. وہی عقیدہ ہمیں بھی رکھنا ہے کہ حضور نے کہہ دیا اذا مررتم بریاض الجنہ، یہ جگہیں جنت کا باغیچہ اور جنت کا ٹکڑا ہے. تو یقیناً یہ جگہیں جب تک اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا جنت کا ٹکڑا رہیں گی. میری مائیں بہنیں آخری میسج دے کر کے میں بات ختم کر دوں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 11:49 ہو رہے ہیں. 12 بجے تک اس پروگرام کا اختتام کر دیا جائے گا. اب سنیں ایک آخری نکتے کی بات بتا دوں. اسی ایک حدیث پاک کے پس منظر میں اچھا ایک بات میں نے آپ سے کہنی، میرے ذہن سے بات نکل گئی. حضرت خزیمہ چونکہ حضور کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے نا، کوئی عمل مصطفیٰ کو پسند آ جائے تو پھر اللہ کے نبی خالی تو نہیں بھیجتے، اسے کچھ نہ کچھ نواز دیتے. آج ہم بیٹھے ہیں نا حضور کا ذکر کرنے کے لیے، تو پھر خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. اس بارگاہ سے عطا ہوگا، اور عطا ہوگا تو اس شان سے عطا ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. حضرت خزیمہ نے گواہی دی نا کہ یا رسول اللہ بس میں نے گواہی دے دی، آپ نے کہا کہ میں نے خریدا ہے تو آپ نے ضرور خریدا ہوگا. اب سے تمام صحابہ جو جا رہے تھے ان کو حضور نے اکٹھا کیا اور واپس بلایا. سارے لوگ اکٹھا ہو گئے. اللہ کے نبی نے انعام کیا دیا حضرت خزیمہ کو؟ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو، آج خزیمہ نے میرے حق میں گواہی دی ہے، بارگاہ نبوت سے اسے انعام دیا جا رہا ہے، یہ اعجاز دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی دو گواہوں کی ضرورت ہو، شریعت دو گواہوں کا مطالبہ کرے. تنہا میرا خزیمہ اگر اکیلے گواہی دے دے، اس کی تنہا گواہی دو گواہوں کے برابر ہے. ایک ایسے صحابی تھے کہ اگر جہاں شریعت دو گواہ کا مطالبہ کرتی ہے، دو گواہوں کی گواہی دینا ضروری ہے، حضرت خزیمہ تنہا گواہی دے دیا کرتے تھے، ان کی گواہی مان لی جاتی. تو یہ بارگاہ مصطفیٰ جو بھی آیا
उसे इनामो इकराम मिलेगा। हम हुजूर का जिक्र करने आए हैं तो जी, खाली हाथ जरूर। नहीं जाएंगे ना। अल्लाह के नबी ने हमें जन्नत में बैठने का मौका अता फरमाया, है। एक नुस्खा दे दिया कि सुनो, अगर तुम चाहते हो ना कि अपने घरों को जन्नत बना ले। आज घरों में सबसे बड़ा मसला है सास बहू का झगड़ा, ननद और भौजाई का झगड़ा, देवरान जेठान का झगड़ा, ये तमाम तर झगड़े। उसके बाद बाबा लोगों के और मौलाना लोगों के दरवाजे का चक्कर औरतें काटती रहती हैं कि कुछ करतब हो गया है, किसी ने बंदिश करा दी है, किसी ने कुछ कर दिया है ना, किसी ने जादू टोना कर दिया है। ये तमाम तर मसाइल हमारे इसी में घिरी रहती हैं, दर दर की ठोकरें करती हैं, दर दर हर दरवाजे पर जाती हैं, हर मदरसे के दरवाजे तक जाकर हर मौलवी से फरियाद करती हैं किसी ने करतब कर दिया है। उनको पता नहीं है कि हुजूर ने इन तमाम तर बुराइयों से बचने का रास्ता बता दिया है कि सुनो मेरी कौम की बेटियों, मेरी उम्मत की बेटियों, सुनो, जिस जगह पे अल्लाह का जिक्र हो जाए वो जगह जन्नत का टुकड़ा हो जाती है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा घर दोज़ख न बने, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा घर जन्नत बन जाए, तो अपने घरों में खुदा का जिक्र किया करो। खुदा का जिक्र क्या है? मुस्तफा, खुदा का जिक्र कुरान की तिलावत भी है, खुदा का जिक्र खुदा की इबादत भी है, खुदा का जिक्र खुदा के महबूबीन बंदों का तज़किरा भी है। अगर चाहती हो कि तुम्हारा घर जन्नत बन जाए तो अपने घर को जन्नत बना सकती हो। कभी कुरान लेके बैठ जाओ, कभी मुसल्ला बिछा के बैठ जाओ, कभी हुजूर की नातें गुनगुनाने लगो, कभी हदीसे मुस्तफा पढ़ने लगो। तुम जब तक दीन के कामों में मशगूल होगी, जब तक अल्लाह उसके रसूल के जिक्र और अज़कार में मशगूल होगी, तुम्हारा घर जन्नत का टुकड़ा बना रहेगा। अब तुम्हारे ऊपर है, चाहे तुम 10 मिनट के लिए अपने घर को जन्नत बना लो, चाहे 24 घंटे के लिए अपने घर को जन्नत बना लो। और सुनो, जब तुम खुदा का जिक्र अपने घरों में करने लगोगी तो वो घर घर नहीं होगा बल्कि जन्नत का हिस्सा बना दिया जाएगा, जन्नत का टुकड़ा बना दिया जाएगा। अब जो चीज जन्नत बना दी जाए, फिर जन्नत के ऊपर किसी का जादू नहीं चला करता है, किसी का टोना नहीं चला करता है। तो फिर आप उसके दरवाजों पर जाने की मोहताज नहीं रहोगी कि मौलाना साहब ताबीज बना दीजिए, किसी ने टोना कर दिया है। यार, आप जब अपने घर को जन्नत बना के रखोगी तो फिर जन्नत पे किसका टोना चलने वाला है, जन्नत पे किसका जादू चलने वाला है। इसलिए अगर चाहती हो कि तमाम तर बुराइयों से और तमाम तर आफात से अल्लाह आपको महफूज रखे, तो अपने घरों के अंदर अल्लाह का जिक्र किया करें, मुसल्ले बिछा लिया करें, मुसल्लों को आबाद कर लिया करें। आज आप टीवी की स्क्रीन पर, टीवी तो खैर धीरे धीरे नदारत होती जा रही है, अब सब हर शख्स के हाथ में मोबाइल आ चुका है, एक से एक पाकिस्तानी सीरियल है, ये ड्रामे हैं, वो ड्रामे। दिन भर हमारी बेटियां, हमारी कौम की बहुएं बैठ करके देखती रहती हैं, अजान होती रहती है, कोई मतलब नहीं है। अजान हो रही है, नमाज हो रही है, उन्हें किसी से कोई सरोकार नहीं है, पूरा दिन यही देखती रहती हैं। इसका गलत असर इनके बच्चों पर भी पड़ता है। फिर वही बच्चे कुरान पढ़ना नहीं जानते, वही बच्चे तिलावत करना नहीं जानते हैं। आप अपनी बेटियों की शादियां करते हैं ना, और जगहों पे मामला ये है, लोग फ्रिज देते हैं, कूलर, वॉशिंग मशीन और साथ में टीवी भी देते थे। अब टीवी धीरे धीरे, अब नया वो क्या एलईडी या सीडी जो भी कहते हैं वो भी देने लगे हैं। बाज़ लोग इनको अल्लाह ने दौलत से नवाज रखा है, और एक चीज तो देते ही हैं, चाहे मजबूरन दे चाहे मसरूरन दे, कुरान पाक। लेकिन मामला ये है कि जब कुरान भी देते हैं और मोबाइल भी देते हैं कि अगर टीवी न दिया तो मोबाइल ले लो, इसमें कम से कम कुछ गाने शाने सुन लिया करना, ड्रामे देख लिया करना। लेकिन वही बेटी जब अपने ससुराल जाती है, रोजाना मोबाइल ऑन करके सामने तो रख के देखती है फिल्में या ड्रामे, लेकिन रोजाना कुरान खोल के नहीं देखती। वजह क्या है? हमने तो दोनों दिया था ना, कुरान भी दिया था, टीवी भी या फिर मोबाइल भी दिया था, दोनों देखना चाहिए। हालांकि देखना एक ही चाहिए। मोबाइल में भी अगर आप हुजूर की नातें सुने, कुरान की तिलावत सुने, तो सवाब का काम है। लेकिन हमारी बेटियां अपने ससुराल जाने के बाद मोबाइल की स्क्रीन पर रोजाना ड्रामे तो देखती हैं, वो कुरान जो मैके से लेके आती हैं रोजाना कुरान नहीं देखती। क्यों? क्योंकि हमारे घरों के अंदर हमारी बेटियों ने हमारे साथ बैठकर रोजाना फिल्में देखना तो सीख लिया था, रोजाना कुरान को देखना नहीं सीखा था। रोजाना उन्होंने ड्रामे देखना तो सीख लिया था, रोजाना मुसल्ले आबाद करना नहीं सीखा था। तो हमारे कर्मों का असर, हमारे कामों का असर हमारे बच्चों पर पड़ता है। अपने बच्चों को अल्लाह का पैगाम सिखाएं, अपने बच्चों को खुदा का नाम सिखाएं, आपके बच्चे आपके भी फर्मा बरदार हो जाएंगे। जैसे छोटे छोटे बच्चों को अगर कहा जाता है कि भी बच्चा बोलने के लायक हुआ तो उसे बुलवाया जाता है, कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, है ना? तो बच्चा कहता है अल्लाह अल्लाह बा बा। कभी कभार बच्चे आप आजमाइएगा छोटे बच्चों को, तो वो बच्चे अल्लाह अल्लाह के साथ साथ अब्बा अम्मा अब्बा अम्मा ये भी गुनगुनाने लगते हैं। आपने कहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अब बच्चा कह रहे अल्लाह अल्लाह अब्बा अम्मा। क्यों? अल्लाह फरमाता है, देख मेरे बंदे, तूने अपने बेटे को, तूने अपनी बेटी को मेरा नाम सिखाया, मैंने तुझे तेरा नाम लेना सिखा दिया है। इसलिए अपने बच्चों को तुम मेरा बना दो, मैं उसे तुम्हारा फरमा बरदार बना दूंगा। तुम्हारे बच्चे मेरी बारगाह में झुकना सीख जाएं तो मैं उन्हें तुम्हारे कदमों पर झुकाना।